वीडियो कहानी सांझी कंध दा पार्ट 2 है। ये कहानी ICSE बोर्ड द्वारा निर्धारित पुस्तक कथा संवेदना दे सफ़ा 28 उपर दर्ज है ते पंजाबी दे उगे कहानीकार संतोख सिंह धीर जी दे कलम दी बेहतरीन रचना है। स्टूडेंट्स, पहली वीडियो विच असी इस कहानी दे सार ते सफ़ा नंबर 28 उपर चर्चा कीती है। इस वीडियो विच असी कहानी सांझी कंध दी सफ़ा 29 तो लैके 31 तक रीडिंग करांगे ते औखे शब्दां दे अर्थ डिस्कस करते हुए कहानी दी पाठ समग्री नूं एक्सप्लेन करांगे। पर इस तो पहला असी पहली वीडियो विच कीते हुए काम नूं दोहरावांगे। असी सांझी कंध दी पहली वीडियो विच सफ़ा 28 दे अंत तक रीडिंग कर चुके हाँ, जिस तो सानू यह जानकारी मिलती है कि इस कहानी दे मुख पात्र कपूर सिंह अते दरबारा हन, जो कि चाचे ताए दे पुत शरीक भरा हन। कपूर सिंह दरबारे तो वड्डा है। कपूर सिंह दी माली हालत काफ़ी खस्ता सी ते उपरों पिछले वरे होइयां बारिशां विच उसदा सारा घर ढह गया सी। बेशक पिंड दे कई होर घर भी ढह गए सन, पर कपूर सिंह दे घर दा टट्ठना सब तो वड्डी दुर्घटना सी, क्योंकि उस दे घर दा एक भी खण नहीं बचिया सी। इस तरह 8 महीनियां दी खज्जल खुआरी तो बाद 10 विगे भौं बह करके कपूर सिंह घर बनाउण दी पुज्जत विच हुंदा है, पर दरबारे नाल खब्बी बाही दी सांझी कंध नूं लैके रेड़का खड़ा हो जांदा है। कपूर सिंह दे घर दे सामने गली सी, जिस करके इस पासे दा किसे नाल रौला नहीं सी। सज्जी कंध चाची राम कौर नाल ते पिछली कंध चन्नन सिंह चीनीए नाल सांझी सी ते उन्हां दोहां ने ही इन्हां कंधां दा अध देना मन लिया सी। पर दरबारा कंध दी गल नूं लैके कोई भी हूँ हंगारा नहीं भर रहा सी, जदकि एक खब्बी बाही दी कंध बहुत ही पुरानी ते खस्ता हालत विच सी। बेशक दरबारे नूं भी नवीं कंध दी लोड़ सी, पर कपूर सिंह नूं ये कंध बनाउण लई खड़े पैर ज़्यादा ज़रूरत सी, क्योंकि वो पिछले 8 महीनियां तो घरों बेकार होया पिया सी। उस दा टब्बर बेगानिया घरां विच रुल रहा सी, पर दरबारा इस कंध दी उसारी नूं लैके अड़िक्का बनिया होया सी। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये पहले दिन दी रीडिंग दा सार सी ते हुण असीं सफ़ा 29, 30 अते 31 दे औखे शब्दां ते चर्चा करांगे ते फिर इन्हां सफ़ियां दी पाठ समग्री दी रीडिंग करांगे। हाँ जी, सफ़ा नंबर 29 पहला औखा शब्द है एक लेखे, भाव कि एक हिसाब नाल। अगला शब्द है सरदा, भाव गुजारा जां पुजदा। नवें सिरियों, मुੱਢ तो, शुरू तो, नवें पद्धर तो। कच भी क्यों रखे, कच भाव कि कोई खराबी या कोई नुक्स क्यों रखा जाए। अगला शब्द है जखना किवें पुट लवे। जखना पुटना भाव बुरी हालत करना जां दिख नूं खराब करना। नैक्सट वर्ड है बोदियाँ। बोदियाँ तो भाव है पोलियाँ जां थोथड़। नैक्सट वर्ड सौरना नहीं। सौरना नहीं भाव सफल नहीं होना जां कामयाब नहीं होना। हाँ जी, साडा अगला शब्द है रस्सी दा सप बनिया बैठा सी।
ਰੱਸੀ ਦਾ ਸੱਪ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾ ਹਟਣਾ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆਈ ਗਈ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਈ ਗਈ ਨਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੋਈ ਸੁਰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਹੈ ਯੋਗ ਸਮਝੀ, ਭਾਵ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝੀ, ਠੀਕ ਸਮਝੀ ਜਾਂ ਉਚਿਤ ਸਮਝੀ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਹੈ ਕਿੱਕੁਣ ਕਰਨਾ। ਕਿੱਕੁਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਾ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੈਣ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਸੂਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਲਾਸਟ ਵਰਡ ਹੈ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਕੇ। ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 30 ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 30 ਪੇਜ ਦੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਟਕਿਆ ਖੜਾ ਭਾਵ ਕਿ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਿਰ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਲੜਨ ਨੂੰ ਪੈਣਾ। ਸਿਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਪੈਣਾ। ਬਾਖੋ ਚੌੜ ਹੁੰਨੇ ਹੋ। ਬਾਖੋ ਚੌੜ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸਣਾ, ਖਹਿਬੜਨਾ ਜਾਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਰਮ ਸਰਦ ਹੋਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਰੁੱਖ ਤਾੜ ਗਿਆ। ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਰੋਂ, ਤਾੜ ਗਿਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਕੱਪੜ, ਕੱਪੜ ਭਾਵ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਮੂਰਖ ਤੇ ਲਾਈ ਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਕਣ ਕਹੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਖੇਗਾ। ਓਕਣੇ, ਓਕਣੇ ਭਾਵ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਰਮਾਈ। ਨਰਮਾਈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹਲੀਮੀ, ਨਿਮਰਤਾ। ਅੜਬਾਈ, ਅੜਬਾਈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਕੜ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਬਦ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹਨ। ਨਰਮਾਈ ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਅੜਬਾਈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੁੱਟੀਆਂ। ਕੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮੱਥੇ ਦੀਆਂ ਤਿਊੜੀਆਂ ਜਾਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪਏ ਵਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਮਜ਼। ਰਮਜ਼ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਭੇਦ। ਨੈਕਸਟ ਵੱਟ ਚੜ ਗਿਆ। ਵੱਟ ਚੜ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਰੋਹ ਚੜ ਜਾਣਾ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬੇਟਾ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ, ਭਾਵ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਬਦੋ ਬਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅਨਕਾਰ। ਅਨਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਨਕਾਰ, ਭਾਵ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਭਾਈ ਬੰਦੀ। ਭਾਈ ਬੰਦੀ ਭਾਵ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਪੇਜ ਨੰਬਰ 31। ਇਸ ਪੇਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੁੱਤੀ ਹੇਠ ਆਵਾਂ। ਸੋ ਜੁੱਤੀ ਹੇਠ ਆਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ। ਜੁੱਤੀ ਹੇਠ ਆਉਣਾ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੋਬ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅੱਗੜ ਪਿੱਛੜ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ। ਝੱਟ ਤਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਝੱਟ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੇਠੀ ਕਰਾਵੇ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਵੇ ਜਾਂ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਖਾਮਖਾ। ਖਾਮਖਾ ਭਾਵ ਬੇਵਜ੍ਹਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਰ-ਬੇਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਬੇਰ-ਬੇਰ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕਰਨੇ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਾਂ ਹਾੜੇ ਕੱਢਣੇ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਡਾ। ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਡਾ ਭਾਵ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜੀ ਨਾ ਕਰ ਜਾਂ ਰੋਕ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮੁੱਚ ਕੇ। ਮੁੱਚ ਕੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੋਰ ਝੁਕ ਕੇ, ਹੋਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ, ਸਮਾਈ ਨਾਲ, ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਕਾਂਪ ਖਾਧੀ। ਕਾਂਪ ਖਾਧੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਘਾਟਾ ਖਾਧਾ ਜਾਂ ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਖਾਧਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਟੇ ਦਾ ਛੀਂ। ਆਟੇ ਦਾ ਛੀਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਕੇਰਾਂ, ਕੇਰਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 29, 30 ਤੇ 31 ਦੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 29 ਤੋਂ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸਫਾ ਨੰਬਰ 29 ਦਾ ਫਸਟ ਪਹਿਰਾ। ਪਰ ਬਹਾਨੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲੇਖੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕੰਧ ਬਿਨਾ ਸਰਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਦਰਬਾਰੇ।
कि दरबारे दा खब्बी कंध तो बिना गुजारा हुंदा सी। शायद इसे ਲਈ ਉਹ ਕੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਘਰ ਸਨ। ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੱਖ ਕੰਡਾ ਤੇ ਡੰਗਰ ਵੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਪ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਰਬਾਰਾ ਖੱਬੀ ਬਾਈ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਖੜੇ ਪੈਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ 2 ਘਰ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਕੰਧ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ, ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕੰਧ ਨਾਲ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਠਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਉਹਦਾ ਕੱਖ ਕਾਨ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਡੰਗਰ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਧ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਕੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਧਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਧ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰਦਾ। ਪਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਧ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਘਰ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕੱਚ ਵੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ। ਤਿੰਨੇ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਚੌਥੀ ਨੂੰ ਕੱਚੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਮਕਾਨ ਦੀ ਜਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਪੱਟ ਲਵੇ। ਪੱਕੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੱਚੀਆਂ ਤੇ ਬੋਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਥੋੜੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਖੱਬੀ ਬਾਹੀ ਦੀ ਕੰਧ ਪੱਕੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਇਸ ਕੰਧ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਢੋਂ, ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰਾ ਘਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਦੇ ਮਕਾਨ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ 3 ਕੰਧਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਚੌਥੀ ਕੰਧ ਕੱਚੀ ਰਹਿ ਕੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੁਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਕਾਨ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਤੇ ਪੋਲੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਉਹ ਵਾਕਿਫ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਆਂ ਤੇ ਕੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਮਕਾਨ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਤੰਗ ਪਿਆ। ਸ਼ਰੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ। ਉਹਨੂੰ ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੇ ਦਰਬਾਰੇ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸੌਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭਾਵ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਚਾਚੀ ਰਾਮ ਕੌਰ, ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਚੀਨੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਦਰਬਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ, ਪਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸੀ ਕਿ ਰੱਸੀ ਦਾ ਸੱਪ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਗਲੀ ਗੁਆਂਢ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਾ ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈ ਗਈ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਦਰਬਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ, ਖਬਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਅਕਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਪੈਰੇ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਰਬਾਰੇ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਬਾਰਾ ਉਸਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਭਰਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰੀਕ ਭਾਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੈੜਾ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰੇ ਦੇ ਅੜਬਪੁਣੇ ਕਾਰਨ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਸ 'ਤੇ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੰਮ ਲਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਚਾਚੀ ਰਾਮ ਕੌਰ, ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਚੀਨੀਏ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ
ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿੰਨਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦਰਬਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਕਿ ਉਹ ਖੱਬੀ ਬਾਹੀ ਦੀ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਦਰਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲੀ ਗੁਆਂਢ ਦੀ ਜਾਂ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਦੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਰੇ ਦੇ ਨਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਪੈਰਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਉਹਨੇ ਦਰਬਾਰੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਔਹਲ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਔਹਲ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਬੂਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰੇ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬੰਸੋ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਦਰਬਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਖੁਦ ਦਰਬਾਰੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਰਬਾਰੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਰਬਾਰੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਬਾਰਾ ਪਟਵਾਰੀ ਵੱਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਮਗਰੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੋ ਆਦਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਯੋਗ ਸਮਝੀ। ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰਾਮ ਰਤਨ ਪਟਵਾਰੀ, ਧੰਮਾ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ, ਟੁੰਡਾ ਲੰਬੜਦਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਆਦਮੀ ਹੋਰ ਮੰਜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਦਰਬਾਰਾ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਪੈਂਦ ਬੈਠਾ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਲਿਖਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਂਝੇ ਮੰਨ ਕੇ ਦਰਬਾਰੇ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿਆ, ਕੰਧ ਦਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿੱਕਣ ਕਰਨਾ? ਕਿਹੜੀ ਕੰਧ? ਦਰਬਾਰੇ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਾ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਰਬਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਉਸਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੋਹਤਬਰ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੋਹਤਬਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਰਬਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਛੇੜੇਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੁਨਾਸਬ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਹ ਮੋਹਤਬਰ ਲੋਕ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਮ ਰਤਨ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਧੰਮਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਤੇ ਟੁੰਡਾ ਲੰਬੜਦਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਵੀ ਮੰਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਰਬਾਰੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਧ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਰਬਾਰਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨਸ, ਤੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ? ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਕੰਧ ਕਰਨ ਦੀ। ਓਪਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਦਰਬਾਰੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਕੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਝਾਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਬਾਰੇ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਵੀ ਨਾ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਰੁੱਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਸਮਝਦਿਆਂ ਦਰਬਾਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੰਧ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਛੇੜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਰਬਾਰਾ ਕੰਧ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਓਪਰਾ ਤੇ ਰੁੱਖਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ, ਨੀਵਾਂ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕੰਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਰਬਾਰਾ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਕੰਧ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸਫਾ ਨੰਬਰ 30, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਭਲਾ ਐਡੀ ਬੜੀ ਕੰਧ, ਕੱਲਾ 40 ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ
14 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ, ਡੂਡ ਇੱਟ ਚੌੜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਰਬਾਰਾ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਧ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਧ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕੰਧ ਬਣਾ ਲਵੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਬੇਵੱਸੀ, ਆਪਣੀ ਲਾਚਾਰੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 40 ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ, 14 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਤੇ ਡੂਡ ਇੱਟ ਚੌੜੀ ਕੰਧ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੰਧ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਕੰਧ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰੇ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਧ ਦਾ ਆਧੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਖਰਚ ਵੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਆਸਾਨ ਹੈ? ਆਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਅਟਕਿਆ ਖੜਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਹ ਬੇਵੱਸੀ ਭਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਰਬਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁੱਖੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਧ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਦਰਬਾਰੇ ਦੇ ਸਿਰ ਅਹਿਸਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਨਿਮਰਤਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਅਹਿਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਕਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਖੜਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਦੀ, ਅਟਕਿਆ ਰਹੇ। ਦਰਬਾਰਾ ਸਿਰ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਦਰਬਾਰਾ ਲੜਨ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਵੱਲ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੁਕਿਆ ਰਵੇ। ਕੋਲੋਂ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਆਖਿਆ, ਕਾਹਨੂੰ ਬਾਖੋ ਚੌੜ ਹੁੰਨੇ ਹੋ, ਮੁਕਾ ਲਓ ਰਲ ਕੇ। ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਖੈਬੜਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਰਾਮ ਰਤਨ ਪਟਵਾਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੰਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਸਰਦ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਝਗੜਾ ਮੁਕਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਮਲਵੀ ਜੀਭ ਨਾਲ ਚੱਬ ਕੇ ਟੋਕਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਾਹਨੂੰ ਆਉਣਾ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀ ਜੀ, ਭਾਈ ਨੇ ਆਪੇ ਸਮਝਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਪੰਚ ਜੋ ਕਿ ਧੰਮਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੋਹਤਵਰ ਸੀ, ਉਹ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹੀ ਦਰਬਾਰੇ ਨੂੰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਖਾਰਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਮ ਰਤਨ ਪਟਵਾਰੀ ਇਸ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਖਾਵੀਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਬਵੀ ਜਿਹੀ ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਮ ਰਤਨ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਟੋਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਸੁਲਝਾ ਲੈਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਰੁਖ ਤਾੜ ਗਿਆ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਰੁਖ ਤਾੜ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਉਹ ਉਸਦੇ ਰੌਂ ਨੂੰ, ਉਸਦੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਰ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਈਰਖਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਦਰਬਾਰੇ ਕੱਪਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਮਝ? ਹੁਣ ਜੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਹੀ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤਣ ਲਈ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਨਰਮ ਹੋ ਕੇ ਦਰਬਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਦਰਬਾਰਾ ਸਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿੰਨਤ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਆਪਾਂ ਕਬੀਲਦਾਰ ਹਾਂ, ਲੜਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਆ ਰਲ ਕੇ ਕੰਧ ਬਣਾਈਏ, ਤੂੰ ਹਾਂ ਕਰ, ਜਿੱਕਣ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਓਕਣੇ ਮੰਨ ਲੂੰਗਾ। ਕੰਧ ਹੈ ਮਾੜੀ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਧੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਾ। ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਚੱਕਣਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਚੁਕਾ ਦੇ, ਆਪ ਥੋੜਾ ਚੱਕ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਟਕ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦਰਬਾਰੇ ਵਰਗੇ ਲਾਈ ਲੱਗ ਤੇ ਮੂਰਖ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਪੰਚ ਜੋ ਕਿ ਧੰਮਾ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਰ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਰੇੜਕਾ ਛਿੜਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਰੇੜਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦਰਬਾਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਪੰਚ ਧੰਮਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਰਮੀ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦਰਬਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਟੱਬਰ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਕਬੀਲਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਝਗੜਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਫੱਬਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਰਬਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਢਾਲਣ ਦੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲਵੇਗਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੰਧ ਮਾੜੀ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ, ਥੋਥੜ ਸੀ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਕੰਧ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨਵੀਂ ਕੰਧ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤਰਲਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੰਧ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੰਧੋਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਕੰਧ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦਰਬਾਰੇ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕੰਧ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕੰਧ 40 ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਭਾਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਦਰਬਾਰੇ ਨੂੰ ਮਿੰਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਰਚੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਆਪ ਥੋੜਾ ਚੱਕ ਲਵੇ, ਪਰ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਰਮਾਈ ਨੇ ਦਰਬਾਰੇ ਦੀ ਅੜਬਾਈ ਕੁਝ ਢਿੱਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਦਰਬਾਰੇ ਦੇ ਅੜਬਪੁਣੇ ਆਕੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਿਮਰਤਾ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਕੁੱਟੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਟਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦੀਆਂ ਤਿਊੜੀਆਂ ਕੁਝ ਢਿੱਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਲ ਦੀ ਪਲ ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਦਾ ਜੀ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਸਰਪੰਚ ਖੰਗੂਰਿਆ, ਇੰਨੀ ਹੌਲੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਬੇਮਲੂਮ ਜਿਸ ਵਿਚਲੀ ਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰਾ ਹੀ ਬੁੱਝ ਸਕੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਪਾਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਦਰਬਾਰਾ ਕੁਝ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਪੰਚ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਰਬਾਰੇ ਦੇ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਖੰਗੂਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਮਜ਼ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਬਾਰੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵੱਟ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੱਧਰ ਹੁੰਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟੀਆਂ ਫੇਰ ਸੰਘਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਦਾਈਆਂ ਜਿਹੜਾ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਾਰ ਚੱਕਦਾ ਫਿਰਾਂ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਅਨਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਏ? ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਭਾਈ ਬੰਦੀ ਵਰਤੀ। ਕੀ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਜੋ ਸੀ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਨ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਦੀ, ਮੈਂ ਫਾਹੇ ਚੜਾਂ। ਦਰਬਾਰਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਘੂਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੰਮਾ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਖੰਗੂਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਜੋ ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫੇਰ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫੇਰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕੁੱਟੀਆਂ ਭਾਵ ਤਿਊੜੀਆਂ ਫਿਰ ਸੰਘਣੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਰੁੱਖੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਜਾਂ ਸ਼ਦਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਲਵੇ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਭਾਈਬੰਦੀ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੇ ਆਪਣੱਤ ਵਰਤਦਾ ਹੋਇਆ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨਕਾਰ ਕਿਸ ਗੱਲੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੰਧ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਸੀ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਦੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਕੰਧ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਬਾਰਾ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਝਾਕਦਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ
ਹਵਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਘੂਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਫਾ ਨੰਬਰ 31। ਖਰਚ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਨਾ, ਤੂੰ ਫੇਰ ਦੇ ਦੇਈਂ, ਜਦ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਦੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਰਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਦੀ ਪੁੱਜਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਿਮਰਤਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਤੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਹੇਠ ਆਵਾਂ? ਦਰਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਰਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਈ ਜੇ ਮਿੱਤਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਭਾਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੜੇ ਪੈਰ ਖਰਚ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਦਾ ਖਰਚ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਦਰਬਾਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਹੇਠ, ਉਸ ਦੇ ਰੋਹਬ ਹੇਠ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨ ਹੇਠ ਕਿਉਂ ਆਵੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਧ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਣੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਰਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿੱਤਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਭਰਾ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਉਤਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੁੰਡੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਣੀ ਚਾਹੀ, ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਅੱਗੜ ਪਿਛੜ ਦਾ ਵੀ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚਾਚਾ, ਦਰਬਾਰੇ ਨੇ ਝੱਟ ਤਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਲੱਕੜ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਹੇਠੀ ਕਰਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੋਹਤਬਰ ਬੰਦਾ ਟੁੰਡਾ ਲੰਬੜਦਾਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਲੀ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਲਈ ਦਰਬਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਭਾਵ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਟੁੰਡੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਨੂੰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਰਹਿਮ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦਰਬਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਰਬਾਰਾ ਟੁੰਡੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਦਾ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚਾਚਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਬਿਆਣੇ ਮੋਹਤਬਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੁੰਡਾ ਲੰਬੜਦਾਰ ਉਸ ਦੀ ਅੜਵਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੇ ਰਹਿਣ ਵਰਗੇ ਦਰਬਾਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਰੇ ਕੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਬੇਈਮਾਨ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਪੱਲਿਓਂ 400 ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਧ ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕੰਧ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਖਾਮਖਾ ਹਾਮੀ ਭਰੇ। ਸ਼ਤੀਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਰਬਾਰੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚਲੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਸੀ ਕਿ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੜੇ ਪੈਰ ਕੰਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਪਰ 400 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਇਕੱਲਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ 400 ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਕੰਧ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਉਂਦਾ ਤਿਉਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ ਸਾਂਝੀ ਕੰਧ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਤੀਰ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਤੀਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਰਬਾਰੇ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਬਾਰਾ ਸਿਆਂ
ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਬਿਰ-ਬਿਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਕੰਨੀ ਦੇਖ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਰੁਲਦੇ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਡਾ, ਜਿੱਕਣ ਕਹੇਗਾ ਓਕਣੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਰਬਾਰੇ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾੜੇ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਵੱਲ, ਉਹਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਦੇਖੇ ਤੇ ਸਮਝੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਨਾਲ ਰੁਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਕੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੁੱਜਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਭਰਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਢਾਲਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਬਾਰਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਵੇਗਾ। ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਖੰਗੂਰਾ ਫੇਰ ਸੁਣਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ, ਤਰਲੇ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਧੰਮਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸਦੇ ਲਹਿਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਇਆਂ ਦਰਬਾਰੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਿਘਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਦਰਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਓਪਰੀ ਹਵਾ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਬਿਨਾਂ ਅੱਖ ਮਿਲਾਏ ਉਹਨੇ ਕੋਰਾ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹਾਲ ਕੰਨੀ ਦੇਖਾਂ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧੰਮਾ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਖੰਗੂਰੇ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਖੰਗੂਰੇ ਵਿਚਲੀ ਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਓਪਰੀ ਹਵਾ ਆ ਗਈ, ਭਾਵ ਬੇਗਾਨੀ ਚੁੱਕਣਾ ਆ ਗਈ, ਬੇਗਾਨੀ ਸ਼ੈ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਸ਼ੈ 'ਤੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਅੱਖ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਬੜੇ ਰੁੱਖੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਹਾਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ। ਪਟਵਾਰੀ, ਸਰਪੰਚ, ਲੰਬੜਦਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੋਰ ਮੁੱਚ ਕੇ, ਹੋਰ ਸਮਾਈ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਡੂਡ ਇੱਟ ਦੀ ਨਾ ਸਹੀ, ਇੱਕ ਇੱਟ ਦੀ ਕਰ ਲੈ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ, ਸਰਪੰਚ, ਲੰਬੜਦਾਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਮੌਕਾ ਵੇਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਆਖਰੀ ਹੀਲਾ ਵਰਤਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੋਰ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਮਿੰਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਡੂਡ ਇੱਟ ਦੀ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ 1.5 ਦੀ ਬਜਾਏ 1 ਇੱਟ ਦੀ ਕੰਧ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇੱਕ ਇੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੱਚੀ ਕਰ ਲੈ, ਕੱਚੀ ਨਾ ਪੱਕੀ। ਚੱਲ ਤੂੰ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅੱਧ ਦੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾ ਸਹੀ। ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕਾਂਪ ਖਾਧੀ, ਪਰ ਦਰਬਾਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਆਟੇ ਦਾ ਛੀਂ ਸੀ। ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਜਦ ਮੈਂ ਕੇਰਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਹੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨੇ 1.5 ਇੱਟ ਦੀ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ 1 ਇੱਟ ਦੀ ਕੰਧ ਕਰ ਲਵੇ, 1 ਇੱਟ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਕੱਚੀ ਕਰ ਲੈ। ਪਰ ਜੋ ਦਰਬਾਰਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅੜਿਆ ਖੜਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੱਚੀ ਕੰਧ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੇ ਪੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਨਿਮਰਤਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਘਾਟਾ ਖਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਿਆਇਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਕੰਧ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਨਾ ਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਘਾਟਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੀਲੇ ਦਰਬਾਰਾ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਦਰਬਾਰਾ ਆਟੇ ਦਾ ਛੀਂ ਸੀ, ਭਾਵ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟਾ ਆਕੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੀ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਕੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਸ ਰਵੱਈਏ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਢਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੰਧ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਛੇੜੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਫਾ 29, 30, 31 ਦੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਧੰਨਵਾਦ।